آپ یہ بھی بولیں گے کہ آپ نے 370 35A، میں اس کا بھی جواب دے دوں گا آپ کو۔ پرانا وقت وہ بولتے تھے پتہ نہیں کیا ہے بی جے پی، اب یہ خوف نکل گیا۔ یہ کس کی بدولت ہے؟ یہ مودی جی کی بدولت ہے کہ جب اس مودی جی نے یہاں پر امن لایا، آپ یہ بھی گارنٹی میرے سے لے لیجئے کہ صرف مودی سرکار ہی واپس ان گھروں میں لائیں گے اور کوئی سرکار ہندوستان کی نہیں لا سکتی۔ نہیں، ہم صرف ان کو ڈیولپمنٹ پر ہم بات کرتے ہیں۔ ہم بات کرتے ہیں یہاں پر جو پہلے پرانی سرکاروں نے دیا ہے۔ اشوک جی، آپ بی جے پی کی طرف سے کینڈیڈیٹ ہیں حبہ قطر کانسٹیچوئنسی میں، تو آپ یہ بتائیے کہ آپ کی کیا موٹیویشن رہی کہ ان الیکشنز میں آپ نے حصہ لینا ہے؟ یہاں پر مصیبتیں دیکھی ہیں، جیسے کہ یہاں کے مسلمان بھائیوں نے دیکھی، ہم نے بھی دیکھی جی۔ تو ایسا ہے کہ ہمیں پورا علم ہے کہ 89 کے بعد یہاں پر کیا ہوا ہے اور کتنی تکلیفیں لوگوں نے اٹھائی، اور اس میں کشمیری پنڈت بھی ہیں، مسلم بھی ہیں۔ کشمیری پنڈت جو یہاں سے چلے گئے، پلائن کیا ہے یہاں پر، انہوں نے کتنے تکلیف اٹھائی ہے، یہ بھی سبوں کو پتہ ہے۔ اشوک جی، چلیے آپ یہ بتائیے، چونکہ آپ نے یہ مسئلہ اسٹارٹ کیا، آپ نے بتایا اپنے بارے میں، تھوڑا سا ہمیں اپنے بیک گراؤنڈ کے بارے میں بتائیے۔ آپ سری نگر میں آپ کہاں سے ہیں؟ ہاں، میں یہاں سے ہی ہوں، سری نگر سے ہی ہوں، سری نگر وزیر باغ سے ہوں۔ ابھی میری اکاموڈیشن جو ہے گورنمنٹ کی اکاموڈیشن ہے، تلسی باغ میں ہے۔ تو میں نے سٹارٹ کیا ہے پی ڈی پی سے۔ جی۔ پی ڈی پی میں نے 2010 سے سٹارٹ کیا 2013 تک، جی، کہ میرے والد صاحب جو تھے اور مفتی محمد سعید وہ دوست بھی تھے۔ تو اس کے بعد 13 میں نے وہاں سے کوئٹ کیا، 13 نومبر میں۔ تو میں نے بھارتیہ جنتا پارٹی کا دامن تھام لیا۔ کھانیار میں الیکشن لڑا 2014 میں، ہم نے الیکشن وہاں پر لڑا، اور میں نے نواٹا میں پروگرام کیا جس میں ہمارے اس وقت سدھو جی بھارتیہ جنتا پارٹی میں تھے، اور سدھو جی نے وہاں پر آ کے لیکچر کیا، پرچار کیا، اور وہ بھی ایک ایتہاسک دور رہا۔ ابھی ہم ڈور ٹو ڈور جا رہے ہیں یہاں، تو اگر دیکھیں گے کہ کوئی پارٹی ڈور ٹو ڈور نہیں گئی ایکسیپٹ بھارتیہ جنتا پارٹی۔ بھارتیہ جنتا پارٹی نے یہاں پر روڈ شو بھی کیا ہے، وہ بھی سب لوگوں نے دیکھا ہے کہ لوگ بھی پریشان ہو گئے کہ پتھر مسجد ہم گئے، ہم زینا کدل گئے، ہم وہاں چھتا بل گئے، کرن نگر گئے، یہاں سے گئے ڈی سی آفس سائڈ سے گئے، مطلب پورا ایریا جو ہے ہم نے اس دن کور کیا۔ آپ یہ بھی بولیں گے کہ آپ نے 370 35A، میں اس کا بھی جواب دے دوں گا آپ کو، کیونکہ آپ نے نہیں پوچھا تو میں ادھر سے ہی بولوں گا۔ دیکھیں 40% اس ایکٹ کو ختم کیا تھا انہوں نے، این سی نے 40%۔ پھر یہ رہا ہے، یہ کھوکھلا ایک پیج رہا تھا، اس پیج کو ہم نے پھر اسی پر استحصال کر رہے تھے۔ اب آپ جا رہے ہیں کانسٹیچوئنسیز میں، لوگوں سے ملتے ہیں، آپ ڈور ٹو ڈور کیمپیننگ کر رہے ہیں، کیسا ریسپانس ہے ابھی تک آپ کو ملا ہے لوگوں سے؟ لوگوں سے دیکھیے، میرا بولنا، میں بولوں گا کہ لوگ اچھا ریسپونڈ کرتے ہیں، لوگ گلے مل رہے ہیں، لوگ چائے بھی پلا رہے ہیں، لوگوں کے گھر، وہ اپنے گھروں میں، وہ پرانا زمانہ ختم ہوا کہ کل ہم وہاں گئے، پتھر مشید گئے، وہاں ہمیں 2 گھروں میں انہوں نے انوائٹ کیا چائے کے لیے، اور دونوں گھروں میں ہم گئے۔ تو پرانا وقت وہ بولتے تھے پتہ نہیں کیا ہے بی جے پی، اب یہ خوف نکل گیا۔ لوگ پہلے ڈرتے تھے، اب نہیں ڈرتے ہیں، اب وہ سامنے آتے ہیں، نہیں جی بھارتیہ جنتا پارٹی نے کام کیا ہے، بھارتیہ جنتا پارٹی نے زمین پر کام کیا ہے۔ میں یہی بتانا چاہوں گا، دیکھیں راہل گاندھی یہاں پر آ گئے ہیں اور آئس کریم ارینا میں جا کے آئس کریم کھائی اس نے۔ یہ کس کی بدولت ہے؟ یہ مودی جی کی بدولت ہے کہ جب اس مودی جی نے یہاں پر امن لایا۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ جو ہمارے کشمیری پنڈت یہاں سے نکل گئے،
1990 में जब यहाँ पे मिलिटेंसी का दौर चला, तो कब तक उनकी ऑनरेबल वापसी हो सकती है अपने घरों को कश्मीर में? नहीं, देखिए इसका ये तो एग्जैक्ट डेट तो नहीं बता सकते, लेकिन हमारा जो अभी मैनिफेस्टो आया है उसमें भी हमने ये बताया है कि विद डिग्निटी उनको वापस लाना है, और मोदी सरकार ही वापस लाएगी और कोई नहीं ला सकता है। आप ये भी गारंटी मेरे से ले लीजिए कि सिर्फ मोदी सरकार ही वापस उन घरों में लाएंगे और कोई सरकार हिंदुस्तान की नहीं ला सकती। लेकिन अभी हमने जम्मू में देखा कि कश्मीरी पंडितों की एक संगठन है पनन कश्मीर, अपना कश्मीर, उन्होंने अभी जम्मू में प्रोटेस्ट भी किया कि इस इलेक्शन में भी कुछ नहीं है उनके लिए। उन्होंने कहा कि बीजेपी खाली उनको यूज़ कर रही है, कश्मीरी पंडितों का इस्तेमाल हो रहा है और उनके लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रही। नहीं, देखिए कल तो उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गई है जम्मू में, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें तो बाज़ाब्ता हमारे वहाँ जो कि एक्स MLC गिरधरलाल रैना जी, अजय भारती जी, उन्होंने बाज़ाब्ता एक पूरी तरह से वाज़ह तरीके से बोला है कि क्या क्या प्रावधान है कश्मीरी पंडितों के लिए, और उन्होंने ये भी बोला ये पहली बार हुआ है कि इसमें इतना प्रावधान रखा है। ऐसा नहीं है, आप उसको पढ़िए फिर देख लीजिए कि क्या क्या रखा है उसमें। तो ये है कि लोग बोल देंगे, क्योंकि देखिए हर जगह अपोजिशनें तो होती हैं, कुछ लोग दूसरे किसी तंजीम के साथ होते हैं, किसी तंजीम के साथ होते हैं, तो उनका काम ही है ऐसा क्रिटिसिज्म करना, तो डेमोक्रेसी है उसमें। आप अभी कैंपेनिंग कर रहे हैं, अभी इस इंटरव्यू के बाद शायद आपको और एक इलाके में जाना है, पास के इलाके में, तो किन मुद्दों को लेके आप जा रहे हैं लोगों के पास और उनसे वोट मांग रहे हैं? नहीं, हम सिर्फ उनको डेवलपमेंट पर हम बात करते हैं। हम बात करते हैं यहाँ पर जो पहले पुरानी सरकारों ने दिया है, उन्होंने क्या दिया है और हमने जो है अभी तक जो काम किए हैं वो क्या है। एक तो ये हम उनको बताते हैं। दूसरा, हम जो आने वाला हमने प्रावधान रखा है, जो कि हमने इनके जो हमारा मैनिफेस्टो है उसमें रखा है, उसमें हमने जॉब अपॉर्चुनिटी रखी है, 5 लाख जॉब अपॉर्चुनिटी रखी है। दूसरा हमने रखा है उसमें बिजली का मसला जो यहाँ बहरान है उसको 50% नीचे करने के लिए वो लिखा है। तीसरा, हमने जो राशन का मसला है उसको भी ये बढ़ाने के लिए हमने बताया है। चौथा जो है कि खासकर हमें इनको बताना। आपकी इस हब्बा कदर कॉन्स्टिट्यूंसी में कश्मीरी पंडित जो है, जो यहाँ से पलायन करके चले गए हैं, इस कॉन्स्टिट्यूंसी की बात कर रहा हूँ मैं, लगभग 17 से 19 हज़ार वोट है जो अभी जम्मू दिल्ली वहाँ पे वो सेटल्ड है। तो उनसे आपको तवक्का है कि वो आपको वोट करेंगे, क्योंकि वो एक बड़ा फैक्टर है माइग्रेंट वोट इस कॉन्स्टिट्यूंसी। देखिए, मैं यही बताना चाहूँगा आपको कि हमारे जो वोट है पूरे हिंदुस्तान में है, इवन बाहर के फॉरेन कंट्रीज़ में भी हैं इस कॉन्स्टिट्यूंसी के वोटर। लेकिन हम ये ट्राई करेंगे कि ये पूरे जो है ये वोट करें, और मुझे ये भी विश्वास है कि ये भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेटों को वोट करेंगे। खासकर ये हवा कदल मैं खुद खड़ा हूँ, और ये यहाँ पर अच्छी तादाद में हमें वोट पड़ेगा। आपका मुकाबला एनसी की स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट मानी जाती है शमीमा फिरदौस से है, तो कितनी तैयारी है और आपको ये मुकाबला कैसे लग रहा है कि क्या क्या रिजल्ट आएगा इस मुकाबले का? देखिए, हम तो जीत जाएंगे। यहाँ जो कि हमारा पहला जो कि पंपोश खिलेगा तो वो तो यहाँ से ही खिलेगा, क्योंकि डल भी यहाँ से सिर्फ आधा किलोमीटर दूर है। और अगर हम देखेंगे ये यहाँ पर बाबडेम में, वहाँ पर भी पंपोश खिलते हैं, और ये हम लिख कर दे देंगे। हम आपसे वादा करते हैं कि यहाँ से पंपोश ही खिलेगा।